For the general public, for those working families of people, why 2%? Why is getting it to 2% so important? 어느 정도의 인플레이션은 경제에 건강하다. 2%라는 목표치는 중앙은행이 정교한 통화정책을 통해 경제를 성장시키기 위해 설정한 이상적이고 과학적인 수치다. 여러분, 이런 말을 들으면 어떤 생각이 드시나요? 그지. 인플레이션도 적당히 있으면 좋은 거 아니야? 정부가 우리 경제를 위해 나름 열심히 조율하고 있는 거겠지. 자, 근데 여러분, 여기서 질문을 하나 던져볼게요. 2%라는 숫자, 어디서 나온 걸까요? For the general public, for those working families of people, why 2%? Why is getting it to 2% so important? So that has become the globally agreed, essentially all major central banks target 2% inflation in one form or another. How does that help my Nevada families? How does that help people in Nevada? I'll tell you how it does. And it's I guess it's obviously not, it's not obvious how that is, but 2% inflation, to have people believe that inflation is going to go back to 2% really anchors inflation there because, you know, the evidence is and the modern belief is that people's expectations about inflation actually have an effect on inflation. If you expect inflation to go up 5%, then it will. You know, if everyone kind of expects that because that's what businesses and households will be expecting and it'll kind of happen because they expect it. So having a 2% inflation goal which we had for many years. 어라? 좀 이상하지 않으세요? 중앙은행의 거의 킹 왕짱이라고 할 수 있는 연준의 의장 제롬 파월이 왜 이 간단한 질문 2%라는 숫자 이게 어디서 나온 거지? 여기에 대답을 버벅이고 있을까요? 인플레이션이라는 게 과연 경제에 건강한 요소가 될 수 있을까요? 오늘도 머레이 로스바드의 책 정부는 우리 화폐에 무슨 일을 해왔는가를 바탕으로 지난 시간에 이어 이야기를 이어나가 볼 건데요. 오늘은 2%의 건강한 인플레이션 이 주제를 가지고 여러분들께서 그동안 당연하게 받아들였던 이 숫자와 이 논리가 과연 타당한지 이런 것들을 생각해보는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 출발! 네, 선생님 안녕하세요. 오늘도 역시 선생님의 저서 정부는 우리 화폐에 무슨 일을 해왔는가 이 책을 가지고 얘기를 이어나가 볼 건데요. 지난 시간 예고해드렸던 대로 또 하나의 주류 경제학 미신 있죠? 이것도 상당히 강력한 미신인데 즉 어느 정도의 인플레이션이 있어야 경제가 건강하게 성장한다. 특히 그 적정치는 2%다. 그리고 중앙은행은 이를 달성하기 위해 아주 정교한 통화 정책을 수행하고 있다. 하나하나 깊은 질문들을 드릴 건데요. 그 전에 먼저 간단히 이 미신에 대한 선생님의 생각을 코멘트 해주실 수 있을까요? 2% 인플레이션이 경제에 건강하다. 그저 웃음만 나올 뿐입니다. 이건 미신도 아니고 대놓고 잘못된 신앙입니다. 어디서 나온 숫자입니까? 뉴질랜드 중앙은행에서 대충 정한 그 수치를 세계가 맹목적으로 따라가는 꼴 아닙니까? 경제적 근거는 없습니다. 그저 정치적 필요와 대중을 속이기 위해 만들어진 도구일 뿐입니다. 중앙은행이 정교한 통화 정책을 수행하고 있다고요? 이들은 마치 화폐를 조종할 신적 권능이라도 가진 것처럼 굴지만 실상은 시장의 복잡성을 이해하지 못하는 채 오만하게 군림하고 있습니다. 2% 인플레이션이라는 건 다름 아닌 체계적인 강탈입니다. 매년 당신의 부를 2%씩 침식하며 그걸 건강이라는 미명하에 미화하려는 행태를 더 이상 용납해서는 안 됩니다. 이제 여러분 스스로에게 물어보세요. 이 숫자가 당신을 보호하는 건가요? 아니면 당신을 희생양 삼아 정부와 은행들의 권력을 강화하는 도구에 불과한 건가요? 그렇군요. 그러면 맨 먼저 해볼 얘기는 이 2%라는 숫자 이게 대체 어디서 나온 건지 한번 살펴봐야 되는데 물론 뭐 선생님 생전에 나온 숫자는 아니죠. 근데 제가 이 책과 더불어서 이 2% 인플레이션 목표 수치라는 게 어디서 나왔는지 조금 더 그 맥락을 좀 드렸었죠. This was the first of its kind in the world. Why? Why did New Zealand adopt a 0 to 2% target in 1989? Prior to 1989, there were two kinds of central banks in the world. They were the banks like the Federal Reserve Bank, the Swiss National Bank, the Bundesbank, completely independent of political direction, at least in theory. And on the other hand, there were the central banks which really were simply the agent
of the Minister of Finance, agent of the government. And the consequence of that framework was that politicians frequently used monetary policy to short-term political advantage. Now, the 1984 to 1990 Labor government said, look, that's not the right framework. The government should decide what inflation rate they want. That's an inherently political decision. How fast do we want our currency to devalue? And it almost requires a numerical target. Do you know why other central banks today picked 2%? Why not 0%? Some people have asked me, why not just target a steady state of no price increase? Wouldn't that be better for living standards? Well, as I say, there is some measurement bias in CPI calculation. And the Boskin Committee, as I said earlier, estimates that bias is about 1% annually. I don't know quite. I wouldn't want to rationalize 2 as against 1. We originally had a midpoint of 1, as I say. Our target was 0 to 2, and it gradually morphed. And for better or worse, I think a lot of other central banks copied us. I recall, who was the deputy chairman of the Fed, who's now at Princeton? His name momentarily escapes me. He was regarded as a dove. I recall talking to him about this target once, and he thought if we'd had it all over again, it might have been better if the target had been a bit higher. But changing it now would have some significant drawbacks. 그거 관련해서 어떤 경제적 근거가 있는지라든가 이런 얘기를 좀 해주실 수 있을까요? 경제적 근거요? 웃기는 소리입니다. 2%라는 숫자는 뉴질랜드 중앙은행에서 대충 던진 발언에서 비롯된 겁니다. 그게 전부예요. 한마디로 경제학적 연구도 없고 시장 원리에 기반한 분석도 없고 그냥 정치적 필요와 임기응변으로 만들어진 숫자라는 겁니다. 중앙은행 총재가 0.1%가 적절할 것 같다고 했는데 대중의 기대를 관리하려고 2%로 올렸다는 얘기를 들으면 이게 얼마나 즉흥적인 결정인지 알 수 있지 않습니까? 그런데 이걸 전 세계가 경제 성장을 위한 황금률처럼 떠받들고 있는 꼴이 참으로 우스꽝스럽습니다. 2%라는 숫자는 마치 어떤 신성한 계시라도 받은 것처럼 포장됐지만 실상은 시장 왜곡과 부의강탈을 정당화하기 위한 핑계일 뿐입니다. 이 숫자는 대중을 기만하고 그들로부터 부를 빼앗으려는 정부와 중앙은행의 도구일 뿐이라는 걸 명심하세요. 네. 그러면 이 2%를 계속해서 어떤 건강한 인플레이션이라고 부르잖아요. 이 인플레이션이 경제 성장에 필수적이다라는 어떤 주장이랑 연결되는데 이 주장에는 어떤 논리적인 결함이 있나요? 경제 성장에 인플레이션이 필수적이라고요? 완전히 잘못된 전제입니다. 이 주장은 돈을 찍어내는 것과 부를 창출하는 것을 혼동하는 어리석음에서 비롯됩니다. 인플레이션은 화폐 공급을 늘려 화폐 가치를 하락시키는 겁니다. 하지만 진정한 경제 성장은 더 많은 재화와 서비스를 생산함으로써 이루어지죠. 돈을 더 찍어낸다고 해서 빵 한 조각이 2조각으로 늘어납니까? 아니면 집 한 채가 2채로 늘어납니까? 전혀 아닙니다. 인플레이션은 단지 화폐 단위만 늘릴 뿐 실제 부의 양에는 손톱만큼도 기여하지 못합니다. 오히려 인플레이션은 경제를 왜곡하고 잘못된 투자 결정을 초래하며 장기적으로 경제를 더욱 취약하게 만듭니다. 부의 창출은 생산성, 혁신, 그리고 자본 축적에서 나오는 겁니다. 인플레이션은 이 과정에 해를 끼칠 뿐이죠. 이 주장은 경제 성장을 이해하지 못한 사람들이 만들어낸 기만에 불과합니다. 그러면 꼭 이런 얘기 하잖아요. 정부가 돈을 그렇게 푸는 그 즉시 뭐 재화나 서비스가 늘어나는 거 아니라는 거 그건 맞지만 그 돈을 이렇게 받은 사람들이 뭐 연구 개발에 막 힘을 써서 그러니까 정부한테 그러니까 지원금을 타는 거죠. 일종의 그런 보조금을 타서 기업가들이 막 이렇게 혁신을 하다 보면 그중 뭐 10개 중 한두 개는 아주 폭발적인 생산성 향상을 이뤄낼 수 있지 않냐. 그러면 그것까지 무시하면 어떡하냐. 이렇게 반박을 한단 말이죠. 이런 주장에 대해서는 어떻게 대답할 수 있을까요? 정부가 돈을 풀어서 혁신을 이끈다니 이 얼마나 낭만적인 발상입니까? 문제는 그 돈이 정부의 손에서 출발한다는 겁니다. 정부는 스스로 돈을 창출하지 않습니다. 누군가의 주머니에서 가져와 다른 곳으로 나눠줄 뿐입니다. 그런데 그 과정에서 효율성이란 단어는 사라지고
정치적 동기가 자리 잡습니다. 기업가들이 혁신을 이루기 위해 필요한 것은 정부 보조금이 아닙니다. 시장에서의 진정한 인센티브, 즉 소비자들이 원하는 제품과 서비스에 대한 수요입니다. 정부 보조금은 정치적 계산으로 배분되며 경쟁이 아닌 청탁과 로비로 결정됩니다. 그러니 10개 중 한 2개가 성공한다고요? 그 과정에서 낭비된 나머지 9개의 자원은 누가 책임질 겁니까? 시장에서는 자본이 효율적으로 배분됩니다. 왜냐고요? 실패하면 돈을 잃기 때문입니다. 반면 정부는 세금을 더 걷고 빚을 더 내면 되니까 실패에 대해 책임을 지지 않습니다. 혁신을 원한다면 자원을 정치인과 관료들의 손이 아닌 시장의 손에 맡기세요. 그게 성공 확률을 높이고 낭비를 줄이는 유일한 방법입니다. 그 말씀을 들어보니까 10개 중에 한두 개가 성공해도 나머지 8, 9개 낭비된 자원은 생각 안 하냐. 이 말씀을 딱 들어보니까 예전에 어떤 주류 경제학의 논리를 비판하는 2컷짜리 매우 짧은 만화를 봤던 기억이 나네요. 어떤 사람이 한가롭게 소파에 앉아서 신문을 읽고 있었는데 갑자기 밖에서 누가 벽돌을 던져서 유리창이 빡 깨져 버리거든요. 그러니까 놀란 사람이 뭐야 이거 하고 벽돌을 딱 주워서 열어보니 벽돌에 이렇게 써 있는 거예요. 창문이 깨졌나요? 여기 창문 수리업자인데 저한테 연락하세요. 이런 메시지가 써 있는 거죠. 그러니까 예전에 케인즈가 했던 얘기 있잖아요. 정부가 경제를 살리는 방법은 그러니까 병에다 어떤 쪽지를 넣어서 그 병을 어디단가 파묻은 다음에 그 병을 다시 꺼내게 하는 그런 일들을 국민들한테 시키면 경제가 다시 살아난다. 이 케인즈 주류 경제학의 가장 큰 문제 중 하나가 이러한 기회비용들을 전혀 생각 안 한다. 이런 비판이 떠오르거든요. 맞습니다. 바로 그 깨진 창문 비유가 케인즈주의 경제학의 핵심 오류를 꿰뚫고 있습니다. 창문이 깨지면 창문 수리업자가 돈을 벌어 경제가 활성화된다고요? 얼핏 들으면 그럴듯해 보이죠. 하지만 이 논리는 깨지지 않았더라면 그 돈이 어디에 쓰였을지를 전혀 고려하지 않습니다. 깨진 창문을 수리하는 데 쓴 돈은 사실 다른 생산적 활동에 쓰일 수 있었던 돈입니다. 새로운 옷을 사든 책을 사든 그 돈은 창조적인 방식으로 사용되어 더 많은 가치를 만들어낼 수 있었을 겁니다. 그런데 창문을 고치는 데 들어가는 돈은 그저 잃어버린 걸 복구하는 데 지나지 않습니다. 아무런 추가 가치를 만들지 못한 채 단지 원래 상태로 되돌릴 뿐이죠. 케인즈가 말한 병 묻기 아이디어도 마찬가지입니다. 정부가 그 병을 파내라고 국민에게 돈을 줘서 고용을 창출한다고요? 그 돈은 어디서 왔습니까? 국민이 낸 세금이나 화폐 발행을 통해 강제로 창출된 돈입니다. 그 돈이 시장의 손에 맡겨졌다면 더 효율적이고 생산적인 곳으로 흘러갔을 겁니다. 케인즈주의는 이런 기회비용, 즉 우리가 보지 못한 것들을 무시합니다. 깨진 창문 뒤에 숨겨진 낭비된 기회를 보지 못하고 병을 파헤치는 무의미한 노동을 성장이라 착각합니다. 경제 성장의 본질은 새로운 가치를 창출하는 데 있지 단순히 돈을 돌리고 시간을 낭비하는 데 있지 않습니다. 그런 식이라면 경제를 살리기 위해 온 국민이 서로의 창문을 깨는 일이야말로 최고의 경기 부양책이겠죠. 얼마나 터무니없는 논리입니까? 전 국민들이 서로의 창문을 깨는 상상을 해보니까 정말 끔찍하네요. 그러면 다음 여쭤볼 거는 2% 인플레이션 목표라는 게 그러니까 여기다가 또 웃긴 거는 안정적인 이런 말을 또 붙이잖아요. 그러니까 물가가 너무 빠르게 급등하면 안 된다. 그러면 그 적정한 수준이 2%다. 그러면서 CPI 이 통계치를 항상 가지고 오는데 중앙은행이 목표로 하고 있는 중앙은행이 말하는 이 가격 안정이라는 게 정말 안정적이라고 볼 수 있는 건가요? 안정적이라고요? 그야말로 조롱에 가까운 말입니다. 가격 안정이라는 이름 아래 매년 2%씩 화폐 가치를 의도적으로 떨어뜨리겠다는 게 어떻게 안정적입니까? 매년 2%씩 구매력을 잃어가는 것이 안정이라면 도둑이 매일 일정한 양만큼 훔쳐가는 것도 안정적이라고 해야겠죠. CPI, 즉 소비자 물가지수를 가지고 가격 안정성을 측정한다고들 하지만
그 지표조차도 믿을 수 없는 계산 방식으로 만들어집니다. 물가가 오르면 사람들이 더 저렴한 대체재를 산다는 이유로 CPI 상승률이 억제됩니다. 예를 들어 사람들이 스테이크를 사기 어렵게 되면 대신 핫도그를 사기 시작하는데 CPI는 문제없다, 물가는 안정적이다라고 말합니다. 결국 우리의 생활 수준이 떨어지고 있음에도 불구하고 CPI는 그것을 안정이라고 포장하는 겁니다. 그리고 또 하나, 이른바 안정적인 2% 인플레이션이라는 목표 자체가 이미 정부가 국민의 부를 조금씩 갉아먹겠다는 의도를 공표한 것과 다름없습니다. 중앙은행은 2%라는 수치를 신성 불가침의 교리처럼 떠받들지만 그 목표는 뉴질랜드에서 대충 나온 아무런 경제적 근거도 없는 임의적인 숫자일 뿐입니다. 더 기가 막힌 건 이런 안정을 근거로 대중에게 신뢰를 요구하면서도 실제로는 그들의 화폐를 매년 조금씩 훼손하고 있다는 점입니다. 중앙은행이 말하는 안정이란 결국 우리가 조금씩 당신들의 부를 침해할 테니 그건 그냥 받아들이라는 말과 다르지 않습니다. 그들이 주장하는 안정성은 진정한 안정이 아니라 정부와 중앙은행의 권력을 유지하기 위한 기만적인 구호에 불과합니다. 여기에 빠질 수 없는 얘기가 그 디플레이션 얘기죠. 그러니까 이렇게 의도적으로 인플레이션을 일으키는 거. 그러니까 이거에 대해서 2%씩 인플레이션이 일어나는 게 건강하다, 좋다라고 주장을 하는 걸 보면 이미 대놓고 얘기를 하고 있는 건데 그 반대편에 있는 디플레이션. 그러니까 우리가 이렇게 하는 이유는 디플레이션을 방지하기 위한 것이다. 경제가 침체가 일어나는 거를 우리가 부양하기 위한 것이다. 이렇게 항상 들고 온단 말이죠. 이 주장은 어떤 문제가 있나요? 디플레이션이 나쁘다고요? 그건 경제사에서 가장 기만적이고 잘못된 주장 중 하나입니다. 중앙은행과 주류 경제학자들은 디플레이션을 마치 악마처럼 묘사합니다. 하지만 디플레이션은 자연스러운 경제 과정일 뿐입니다.